হ্যাঁ। হ্যাঁ। So what is the basic factor, inducing factor for the growth of the microbes? Inducing factor. অপটিমাম নিউট্রিয়েন্ট থাকতে হবে, অপটিমাম টেম্পারেচার থাকতে That হবে। means food nutrient. Food nutrients. So food nutrients. ভলিউমটা একটু আস্তে আসছে, মানে শোনা যাচ্ছে কিন্তু আর একটু জোরে। Volume. হ্যাঁ, একটু আস্তে আসছে। Okay. Food nutrients actually important role play করে, play important role in microbes growth. So when microbes start to grow inside the food, then variety of changes took place. Akina, when হ্যাঁ। microbes, when microorganisms use the food nutrient, use the food nutrient, then variety of results or outcome. Number one, food can be deteriorate. Food can be off flavor. Food can be spoiled. Food become pathogenic. And sometimes food nutrient use create the fermentation, and which is actually need of our industry. So positive role is that is fermentation. So variety of changes occur when the food nutrients are used by the microorganisms. And now my question is, what are the actual factors of the food that changes the microbes disposition? মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ফুডের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া বেশি গ্রো করছে, মোল্ড কম গ্রো করছে। আবার অপোজিটও দেখতে পাই, মোল্ড বেশি গ্রো করছে, ব্যাকটেরিয়া কম গ্রো করছে। সো হোয়াট আর দ্য অ্যাকচুয়াল factors that govern that microbial disposition? My question is clear. So কি factor কাজ করে? That's my topic heading also. Factor influencing the microbial growth. So what are the questions arises from the ongoing discussion? Question number one. What are the governing factor in interaction? Interaction means food and microbe interaction. Number two, why do some food support the growth of microbes? Growth of microbes more rapidly, more rapidly. এটাও তো হয় যে কিছু ফুডের মধ্যে মাইক্রোবস এর গ্রোথটা হ্যাভক ইনক্রিজ করে শর্ট টাইমে, ইয়েস অর নো? তো ওই ফুডের মধ্যে কি এমন বিহেভিয়ার ক্যারেক্টার আছে দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে, সেটা আমরা কোশ্চেনে রাখছি। কোশ্চেন নাম্বার 3, why some foods are stable
in regard to microbial deterioration. তো এখানেও কিছু দেখা যাচ্ছে, কিছু ফুড আছে যেখানে মাইক্রোবস এর অ্যাক্টিভিটি লেস, মাইক্রোবস গ্রো করতে পারছে না, and ফুডটা স্টেবল থাকছে ফর দ্য লঙ্গার পিরিয়ড. So all of the answer lies in that concept, that topic, factors influencing microbes growth. What are the food inhibit factors, interior factors, and as well as exterior factors influencing the microbes growth. তো এটাই আমাদের টপিক. তো এই কোশ্চেন গুলোর আনসার আমরা পাবো যখন আমরা টপিকটা কমপ্লিট করব. ক্লিয়ার? তো স্টার্ট করি টপিকের মেন জায়গা, factors influencing microbes growth. Two factors influence microbial growth. Two factors influence microbial growth. Factor number one, food environment. Food environment. And number two, environment in which food is stored. Environment in which food is stored. So which one is the intrinsic factor, which one is the extrinsic factor? যে এনভায়রনমেন্টে স্টোর করা হচ্ছে ওটা এক্সট্রেন্সিভ, মানে বাইরে। আর ফুডের এনভায়রনমেন্ট মানে ফুডের কোয়ালিটি, ফুডের নিউট্রিয়েন্ট, ফুডের পিএইচ, দ্যাটস all are intrinsic factor. So food environment is the intrinsic factors, and where the food is stored, কি কন্ডিশনে রাখছি, কি টেম্পারেচারে রাখছি, আচ্ছা কি হিউমিডিটিতে রাখছি, that is our extrinsic factors. তো স্টার্ট করব ফার্স্ট টপিক, intrinsic factors that influence food, that influence the microbes growth. Intrinsic factors. First intrinsic factor is the nutrient composition. Is it nutrient content? So nutrient content of the food is very critical, that because it actually support which type of microbes are growing in that food. হ্যাঁ কি না? কারণ নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্টটাই ডিপেন্ড করাবে কি মাইক্রোবসকে গ্রোথ করাবে, তাই তো? So nutrient content, nutrient content is important. Nutrient content is important. It is important for what kind of microbes are growth, what kinds of microbes are growth, grow, and what proportion, কতটা অ্যামাউন্টে গ্রো করবে, ফাস্ট গ্রো করবে না স্লো গ্রো করবে, সো দ্যাট ইজ হোয়াট প্রপোর্শনে গ্রো করছে. সো দুটো জিনিসকে কন্ট্রোল করবে, নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্ট দুটো জিনিসকে কন্ট্রোল করবে, কাইন্ডস অফ মাইক্রোবস, what are the kinds of microbes they grow on that food, and number two, what proportion they grow. Point clear? So nutrient content যখন আমরা ডিসকাস করছি, তিনটে পয়েন্টকে আমরা মাথায় রেখে ডিসকাশন করব, স্টার্ট করব. So we should consider 3 points. And what are the 3 points? Number 1 point, food is an important source for the energy. So first point,
যেটা আমরা কনসিডারেশনে আনছি, দ্যাট ইজ ফুড ফর এনার্জি। ফুড ফর এনার্জি। কুইকলি আমাকে আনসার করবে। কার্বোহাইড্রেট আমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়ে এসেছি, কার্বোহাইড্রেট ভ্যারাইটি অফ টাইপস হতে পারে। কার্বোহাইড্রেট মনোস্যাকারাইড হতে পারে, ডাইস্যাকারাইড হতে পারে, পলিস্যাকারাইড হতে পারে। ইয়েস অর নো? Now my হ্যাঁ question, if the food contain more polysaccharide and less monosaccharide, what is the microbial composition? Microbes start grow better or microbes grow less? কি বলেছি? microbes will grow less because ফার্স্ট কন্ডিশনে বলেছি আমি, হ্যাঁ ফার্স্ট কন্ডিশনে বলেছি হচ্ছে পলিস্যাকারাইড হাই আছে, মনোস্যাকারাইড ডাউন আছে ইন দা ফুড। হ্যাঁ, তো সেখানে লেস গ্রো করবে বিকজ মানে ওটা ভাঙতে বেশি এনার্জি লাগবে ওর। Just opposite করো, monosaccharide, that means sugar content is high. Sugar means actually monosaccharide. Sugar content is high, monosaccharide and disaccharide, and polysaccharide amount is low. That time কি হবে, microbes এর growth গ্রোথ ভালো increase হবে। করে যাবে, microbes এর growth increase করে যাবে। So first consideration point is food for energy, and here the main consideration point is the carbohydrate source, because carbohydrate is actually a good source of energy provider for all organisms including microbes। হ্যাঁ কি না? আমরা তো অলরেডি পড়ে এসেছি মাইক্রোবিয়াল মেটাবলিজম, এখানে আমরা বারবার দেখেছি মাইক্রোবস এর হোক কি আদার অর্গানিজম হোক, কার্বোহাইড্রেট প্লে ইম্পর্টেন্ট রোল ফর এনার্জি পারপাসিং প্রসেস, মানে এনার্জি সার্ভিং প্রসেসিং। সো ফুড ফর এনার্জিতে আমরা যেটা ডিসকাস করব, দ্যাট ইজ দ্য কার্বোহাইড্রেট। And clearly, when the carbohydrate is more complex carbohydrates present, complex carbohydrates present, complex carbohydrates like cellulose, it is polysaccharide. Complex carbohydrate like lactose, disaccharide, maltose, another disaccharide. So these components when present more and more in the food content, these support less microbes growth. এগুলো যদি হাই থাকে, মাইক্রোবস এর লোড কমবে, not many microbes can grow, not many microbes can grow, তাই তো? তার প্রাইম রিজন হচ্ছে, many of the microbes missing the hydrolytic enzyme that can digest the cellulose, that can digest the bond between the lactose, glucose galactose, and the digest the bond of maltose. As the maltose, lactose, cellulose contain glycosidic linkage, so glycosidic linkage break করার জন্য এনজাইম লাগবে তো, আদারওয়াইজ কি হবে, কোনো ফাংশনিংই হবে না, ইউজ হবে না অ্যাজ আ এনার্জি সোর্সে। সো complex carbohydrate যদি increase করে যায়, not many microbes can grow due to limitation of hydrolytic enzyme. So only those microbes can grow that can produce hydrolytic enzymes like cellulase, lactase, maltase. They can grow because they degrade the molecules into the simple sugar and start to utilize the energy, utilized as energy. Clear? ঠিক অপোজিট বিহেভিয়ার শো করবে যদি সিম্পল কার্বোহাইড্রেটস প্রেজেন্ট থাকে। সিম্পল কার্বোহাইড্রেটস প্রেজেন্ট থাকে লাইক সুগার, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, sugars like glucose, fructose, কি হবে, মাইক্রোবস এর গ্রোথ এটা যদি ইনক্রিজ করে যায়, if simple carbohydrate contents are increased in the food, many microbes can grow now. So that is the basic point
about the nutrient content, food for energy, that means the carbohydrate source. Point clear, everyone? হ্যাঁ clear. ঠিক আছে, second consideration point, food for growth. Food for growth. Here we consider the point of nitrogenous source. Nitrogenous source, that means nitrogen content is heavily important for the growth of the microbes. Yes or no? Because nitrogen content is actually necessary for making of amino acid, which is critically involved in the growth process and development process. Akina, amino acid means protein structure, and protein structure is important for the growth and development process of microbes. It is very clear. So when we consider the point of food for the growth, we consider nitrogenous. যখন এনার্জি আমরা কনসিডার করেছি তখন আমরা কার্বোহাইড্রেট সোর্সকে দেখলাম, আর যখন আমরা দেখবো হচ্ছে ফুড ফর দ্য গ্রোথ, দেন আমরা চেক করবো হচ্ছে নাইট্রোজেনাস সোর্স কে, ফুড কন্টেন্ট নাইট্রোজেনাস সোর্স, নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ড. Nitrogenous compounds because it acts as source of nitrogen, which is absolutely necessary for protein formation. Cellular protein synthesis. So many organisms unable to hydrolyze proteins present in the food, unable to utilize proteins present in the food. Why? Because of the same issue, that is the lack of proteolytic enzymes. Many organisms do not have proteolytic enzymes to digest the nitrogenous content present in the food and utilize as nitrogen source. Clear? So how they can survive? তো এদের এত নাইট্রোজেন ডাইরেক্টলি পাচ্ছে না বিকজ প্রোটিওলাইটিক এনজাইম নেই, তো কিভাবে সার্ভাইভ করবে? তাহলে ওকে কেউ প্রোভাইডার থাকতে হবে, কেউ প্রোভাইড করবে, সাপোর্টিং অর্গানিজম থাকবে দ্যাট ডিগ্রেড the proteins by the nitrogenous content by the use of proteolytic enzymes, and then these organisms can started to utilize nitrogen. মানে এই যে অর্গানিজম গুলো এরা ডাইরেক্ট পাচ্ছে না বিকজ এরা প্রোটিনকে ইউটিলাইজ করতে পারে না due to same issue, lack of proteolytic enzymes. Due to lack of proteolytic enzymes, they are not utilize the nitrogenous content of the food directly. So they are actually involved. They get the nitrogen from the other organism. Other microorganisms. Obviously, those microorganisms that provided the nitrogen, they are proteolytic organisms. They have the capacity of proteolysis. Proteolytic. একই না? তো কারা ফার্স্ট গ্রো করবে? বেসিক নলেজ কি বলছে বা বেসিক আইডিয়া কি বলছে? Proteolytic organisms and non-proteolytic organisms. Which organisms start to grow first?
inside the প্রোটিওলাইটিক food. যারা হবে তারা গ্রো করবে বেশি। একদম 100% clear. Proteolytic organisms start to grow inside the food or start to grow in the food first. And then it supplies the nitrogen to the other organisms and other organisms start to grow. হ্যাঁ কি না? বোঝা গেছে? এটা হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ। কার্ড কার্ড মেকিং এও এই জিনিসটা বলেছিলাম, মনে করে দেখো দুটো স্ট্রেন ইউজ হয়। দুটো স্ট্রেনের মধ্যে একটা ছিল প্রোটিওলাইটিক, একটা নন প্রোটিওলাইটিক। আর যে প্রোটিওলাইটিকে ফার্স্ট গ্রো করেছিল পিএইচটাকে ডাউন করে দিল, তারপরে নন প্রোটিওলাইটিকটা গ্রো করা শুরু করলো। সো এল বুলগারিকাস আর স্ট্রেপ্টোককাস থার্মোফাইলাসের মধ্যে ওই যে ব্যাপারটা ছিল না কার্ড প্রিপারেশন, ওই জায়গাটাও বলেছিলাম একই জিনিস। তো এই জায়গাটা আবার রিপিট করলাম, যারা প্রোটিওলাইটিক অর্গানিজমস হবে এরা ডাইরেক্টলি ফিড করতে পারবে, নাইট্রোজেনকে ইউটিলাইজ করতে পারবে, গ্রো করবে। অ্যান্ড এদের ইউটিলাইজেশন করার পর রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট নাইট্রোজেন যেটা পড়ে থাকবে সেটা থেকে ইউজ করবে নন প্রোটিওলাইটিক, and then non-proteolytic start to grow. So clearly আমি স্টেটমেন্টটা লিখছি, proteolytic organisms start grow first on food and later on non-proteolytic organisms grow. Food for growth. Clear? হ্যাঁ। Third, তোমার consideration point. আচ্ছা, আগের যে পয়েন্টটা ছিল ওটাও তো লাইক ইন আ ওয়ে তো গ্রোথকেই প্রমোট করছে, মানে গ্রোথ কে, কার্বোহাইড্রেট। বাট কার্বোহাইড্রেটের মেন কাজ হচ্ছে এনার্জি প্রোভাইডার। এবার এটাকে ইউজ করে তো গ্রোথ করবেই, বাট গ্রোথের জন্য মেন লিমিটিং ফ্যাক্টর কোনটা? কার্বোহাইড্রেট ছাড়া মেন লিমিটিং ফ্যাক্টর হচ্ছে নাইট্রোজেন সোর্স। প্রোটিন। হ্যাঁ, প্রোটিন। প্রোটিনটা হচ্ছে মেন জায়গা, কারণ সব থেকে যদি তুমি বেশি মানে হাই মলিকিউলার পার্সেন্টেজ দেখো বায়োমলিকিউলস, প্রোটিন ইজ দ্য মাচ মোর ইনসাইড অফ ব্যাকটেরিয়া, ইনসাইড অফ এনি সেল। তো প্রোটিন ওকে। কন্টেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তারপর তো এনার্জি লাগবেই, এটা তো লাগবেই, আদারওয়াইজ কোনো সিনথেসিস প্রসেস হবে না, বা কোনো কিছু প্রোডাকশনের জন্য যে এনার্জি লাগবে সেটা কার্বোহাইড্রেট দেবে। বাট মেকিং যে অল থিংস যেটা প্রডিউস করছে, সেটা তুমি সেল ওয়াল থেকে দেখো এন্ড অব্দি, তুমি ভেতরে মলিকিউল দেখো, অল জায়গায় প্রোটিনের ইনভলভ আছে, এনজাইম অব্দি। এর জন্য আমরা প্রোটিন অ্যাজ সরি ফুড অ্যাজ আ গ্রোথ লিখেছি। অ্যান্ড তখন আমরা কনসিডার করলাম হচ্ছে প্রোটিনকে। যখন আমরা এনার্জি সোর্স দেখছি তখন আমরা কনসিডার করব হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটকে। ওকে, থার্ড কনসিডারেশন পয়েন্ট, accessory substances and enzymes or vitamins present. Accessory food substances and vitamins. So এটা তোমরা অলরেডি জানো যে many organisms cannot produce all spectrum of vitamins that is actually needed for their growth. সব ভিটামিন তৈরি করতে পারে না, অল এসেনশিয়াল ভিটামিন তৈরি করতে পারে না। এরা রিলাই থাকে অন প্লান্ট প্রোডাক্ট, অ্যানিমাল প্রোডাক্ট, এগুলো থেকে ভিটামিনকে ডাইরেক্ট নিয়ে নেয়, মানে নিজে প্রডিউস বায়োসিনথেসাইজ অল ভিটামিন তৈরি করে না। ঠিক আছে, তাহলে ক্লিয়ারলি ভাবো, যদি একটা তোমার ফুডের মধ্যে ভিটামিন কন্টেন্ট অল এক্সেসিভ থাকে, অ্যান্ড ভিটামিন কন্টেন্ট যদি বেশি থাকে, অ্যান্ড অল টাইপস অফ ভিটামিন থাকে, তাহলে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে ওই ফুডটার মধ্যে মাইক্রোবস এর গ্রোথ বেটার হবে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো পয়েন্ট দেখো, মেনি মাইক্রোবস many microbes unable to make all vitamins, and they depends on plant and animal product for that.
ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে? সো ফুড containing all types of vitamins and high with high quantity সেখানে কি হবে? It support the microbes good, it support the growth of microbes, support করবে many microbes এর growth কে, and for that good example is meat product example. Meat contain all good source of vitamin B complex. ঠিক আছে, ভিটামিন বি কমপ্লেক্সটা মেইনলি নিউট্রিয়েন্ট তোমার লিমিটেড থাকে, and ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ। সো তোমার মিট এর মধ্যে অল টাইপস অফ ভিটামিন বি প্রেজেন্ট, ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অল টাইপস আর প্রেজেন্ট। সো অবভিয়াসলি মিট কি করবে? সাপোর্ট করবে মাইক্রোবিয়াল গ্রোথকে, হ্যাঁ কি না? ইয়েস। ঠিক আছে। এন্ড তুমি এখানে আর্গুই করতে পারো স্যার এগের মধ্যেও তো অল টাইপস অফ ভিটামিন মোটামুটি থাকে। দেখো ভিটামিন থাকলেই হলো না, সেটাকে অ্যাক্সেসেবল হতে হবে। ভিটামিন প্রেজেন্ট আছে বাট অ্যাক্সেসেবল নয়, তখন কি মাইক্রোব সাপোর্ট করবে গ্রোথ? না, ওটা হবে না। অবটেনেবল হতে হবে। অ্যাক্সেসেবল হতে হবে। এন্ড এটার রিজনে এগের মধ্যেও ভিটামিন থাকে, এন্ড এগের মধ্যে বায়োটিন হুইচ ইজ আনাদার ক্রিটিক্যাল ভিটামিন ফর দ্য গ্রোথ অফ মাইক্রোবস, যেটা লিমিটিং থাকে ম্যাক্সিমাম মাইক্রোবস এ, এন্ড ম্যাক্সিমাম মাইক্রোবস ডিপেন্ডস অন দ্যাট বায়োটিন। সো বায়োটিন প্রেজেন্ট থাকে এগের মধ্যে, বাট বায়োটিন নট অ্যাক্সেসেবল বিকজ বায়োটিন এর এগেইনস্টে যে তোমার ইনহিবিটরি যে কম্পোনেন্টটা দ্যাটস কল অ্যাভিডিন, অ্যাভিডিন বায়োটিনের সাথে কানেক্ট করে বসে থাকে। তো দ্যাট হোয়াই ওখান থেকে তোমার মাইক্রোবসরা সাপোর্ট করতে পারে না, বায়োটিনকে অবজার্ভ করতে পারে না, মানে অবটেন করতে পারে না। তো পয়েন্টটা লিখছি, চেক করো। The vitamin should be accessible, not only present, should be accessible also. যার এগেইনস্টে তোমার এক্সাম্পলটা দিচ্ছি, এগ contain vitamins, contain biotin, biotin is critical for bacterial growth, microbial growth. Microbial growth, but biotin is not accessible in egg, not accessible due to avidin, avidin একটা প্রোটিন, avidin presence, and avidin and biotin এরা কানেক্ট করে যায়, কনজুগেট করে যায়, and avidin biotin interaction one of the strongest interaction in biology। ঠিক আছে, তো এরা ছাড়তে চায় না বায়োটিনকে। তো অ্যাভিডিন একটা প্রোটিন যেটা বায়োটিনের সাথে কানেক্ট করে, অ্যাভিডিন বায়োটিন কনজুগেট হয়ে যায়, তো প্রোটিন তুমি এগ থেকে বায়োটিনকে পাওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট। Point clear? Accessory food substance and vitamins, how they regulate or how they influence the bacterial growth. ভিটামিন সম্পর্কে পড়লাম, অ্যাক্সেসরিটা বুঝলাম না। অ্যাক্সেসেবল সাবস্টেন্স এর মধ্যেই ভিটামিন আছে আর কি, মানে গ্রোথ ফ্যাক্টর এন্ড ভিটামিনস, ওই ভিটামিনস গুলোকেই বলা হচ্ছে। মানে গ্রোথ ফ্যাক্টর মানে এখানে ওই আয়নসও হতে পারে, লাইক ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস যেগুলো। হ্যাঁ, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস হতে পারে, বাট গ্রোথ ফ্যাক্টরের মধ্যে তোমার ওই ইয়ে থাকে, মেনলি ভিটামিনসই থাকে গ্রোথ ফ্যাক্টর, তারপরে তোমার এই কিছু নিউক্লিওটাইড থাকতে পারে, পিরিডিনস, পিরিমিডিনস, পিউরিনস এরাও থাকতে পারে। তো মেনলি হচ্ছে তোমার ভিটামিনকে নিয়ে এখানে ডিসকাস করা হয়েছে। অ্যাক্সেসরি ফুড সাবস্টেন্স এন্ড দা লেখাটা খুব একটা ঠিক হলো না, ট্যাগ দিয়ে দাও। কোনটা? ডিউ টু which protein? হ্যাঁ, ডিউ টু অ্যাভিডিন, অ্যাভিডিন, AVIDIN, অ্যাভিডিন প্রোটিন।
তো মেন তিনটে কনসিডারেশন পয়েন্ট দেখলাম। ফোর্থ কনসিডারেশন পয়েন্টটাকেও আমরা নিতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য, এটা সব ফুডে থাকে না, সবাই মধ্যে প্রেজেন্ট নয়, অ্যাবসেন্ট আছে ম্যাক্সিমামে, কিছু জায়গায় প্রেজেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে ইনহিবিটরি সাবস্টেন্সেস প্রেজেন্ট। তো এটাকেও আমরা নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্টের মধ্যে কনসিডার করতে পারি ডিসকাশনের টাইমে। তো এটাও নিচ্ছি, ইনহিবিটরি সাবস্টেন্সেস। Inhibitory substances, and it is clearly indicate when inhibitory substances are present, foods are resist to microbial attack, to microbial growth. একদম ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে, যদি ইনহিবিটরি সাবস্টেন্স থাকে মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ কে আটকে দেবে, তাই তো? তো ইনহিবিটরি সাবস্টেন্স কোথায় কি থাকে, কি প্রেজেন্স থাকে, এটা একটু আমরা চেক করে নিই। সবার মধ্যে থাকে না, বাট কিছু ফুডের মধ্যে থাকে। সাম ফুড কন্টেন্ট antimicrobial substances. Antimicrobial substances, some example দিচ্ছি, essential oil, example, essential oils. Essential oils mainly present থাকে হচ্ছে plant producte, প্ল্যান্ট প্রোডাক্টসে, মানে আমরা যে স্পাইসেস গুলো কনজিউম করি, ডিফারেন্ট স্পাইসেস, টার্মেরিক হতে পারে, জিরা হতে পারে, তো এই ধরনের কিউমিন যেটাকে বলি। তো এই যে কম্পোনেন্ট গুলো, এর কম্পোনেন্ট গুলোর মধ্যে প্রচুর এসেনশিয়াল অয়েল থাকে, and essential oil act as a good antimicrobial effect, ঠিক আছে? প্ল্যান্ট প্রোডাক্টের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকে। এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স ফ্যাটি অ্যাসিড, অবভিয়াসলি অয়েল মানে বুঝতে পারছো, তোমার ইয়েটা আনস্যাচুরেটেড অ্যামাউন্ট বেশি থাকবে, আর ফ্যাট হলে সেটা স্যাচুরেটেড অ্যামাউন্ট বেশি থাকবে, বাট এসেনশিয়াল অয়েল মানে ক্লিয়ার এগুলো হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কম্পোনেন্ট। আচ্ছা, এসেনশিয়াল কেন? বিকজ এগুলো হচ্ছে তোমার ওই স্পাইসেস এর মধ্যে, প্ল্যান্ট প্রোডাক্টস এর মধ্যে পাওয়া যায়, আর ওগুলো হচ্ছে তোমার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, এর জন্য এসেনশিয়াল, মানে ইয়েও থাকে, প্লান্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট বিকজ ওটা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সাবস্টেন্স কাজ করছে, আর যখন আমরা কনজিউম করছি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড এক্সাম্পল দিচ্ছি হচ্ছে তোমার ল্যাক্টোফেরিন। মোর পেরিশেবল হয়? হ্যাঁ বলো। এইটার জন্য কি প্লান্ট প্রোডাক্টস মোর পেরিশেবল হয়? মানে পেরিশেবল কেন হবে? পেরিশেবল হলে তো তাড়াতাড়ি তোমার স্পয়েলেজ হয়ে যাবে। না, মানে নন পেরিশেবল, মোর নন পেরিশেবল, মানে সহজে খারাপ হতে চায় না। একদমই তাই, নন ভেজ, একদমই তাই। তার কারণ হচ্ছে তোমার এসেনশিয়াল অয়েলস গুলো থাকে, ইনহিবিটরি সাবস্টেন্স গুলো থাকে, যেগুলো মাইক্রোবস এর গ্রোথ কে প্রিভেন্ট করে। সেকেন্ড হচ্ছে তোমার কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট থাকে। তুমি যদি প্লান্ট প্রোডাক্ট ম্যাক্সিমাম দেখো, ফ্রুট বাদ দিয়ে, ফ্রুটের মধ্যে প্রচুর সুগার থাকে, হাই অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ থাকে, বাট আদার প্রোডাক্টস এর মধ্যে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট থাকে, আর কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট কে ব্রেকডাউন করা ডিফিকাল্ট। ওকে, পয়েন্ট নাম্বার 1 কে কনসিডার করবে, একে কনসিডার করবে। চলো, ল্যাক্টোফেরিন। কনগ্লুটিনিন, এই দুটো প্রেজেন্ট থাকে হচ্ছে তোমার মিল্কে, কাউ মিল্ক। নাম্বার 3 লাইসোজাইম, প্রেজেন্ট থাকে হচ্ছে এগ এর মধ্যে, এগ কন্টেন এগ লাইসোজাইম। অবভিয়াসলি জানো লাইসোজাইমের এফেক্ট। এটা কনগ্লুটিনিন। কনগ্লুটিনিন, আচ্ছা, লাইসোজাইমের এফেক্ট জানো, ব্যাকটেরিয়াদের কিল করে দেবে, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এফেক্ট শো করে লাইসোজাইম। ল্যাক্টোফেরিন, কনগ্লুটিনিন এরাও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল। ল্যাক্টোফেরিন তো মনে আছে কিনা জানি না, তোমরা পড়েছিল হচ্ছে আয়রন আপটেক মেকানিজম, আগের সেমেই পড়েছিল আয়রন আপটেক মেকানিজম। আয়রন ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল ফর দ্য মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ, অ্যান্ড আয়রনকে ইউজুয়ালি আপটেক করতে পারে না বিকজ অফ লো মানে ডিসলভিং অ্যাবিলিটি ভীষণ কম।
আয়রন, ওর জন্য ওরা সিডারোফোর কে রিলিজ করে। তো সিডারোফোর কে ব্লক করার জন্য ল্যাক্টোপেরিন থাকে। ল্যাক্টোপেরিন কি করে, ও গিয়ে ফেরাসের সাথে Fe3+ এর সাথে বাইন্ড করে রাদার সিডারোফোর। তো ওই জায়গায় একটা কম্পিটিশন হচ্ছে, কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন করে দিচ্ছে, তো ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ কে সাপোর্ট করে না। ল্যাক্টোপেরিন হচ্ছে তোমার ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ বা যে কোনো মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ কে ইনহিবিট করে। আর এসেনশিয়াল অয়েল, এরা তো ডাইরেক্ট কিলিং অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, ডাইরেক্ট কিল করে দেয়, মেমব্রেনের উপর এফেক্ট করে। সো এই হচ্ছে ব্যাপার, ইনহিবিটরি সাবস্টেন্সেস এর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ ডিপেন্ড করবে। বিকজ ইনহিবিটরি সাবস্টেন্স প্রেজেন্স থাকলে অটোমেটিক্যালি রেজিস্ট্যান্স পাচ্ছে ফুডটা। বলো, পয়েন্ট ক্লিয়ার? আর একটা পয়েন্টকে কনসিডার করছি, সেটা হচ্ছে তোমার বায়োলজিক্যাল স্ট্রাকচার। সো টোটাল 5, ঠিক আছে, আগে আমি 3 বলেছিলাম, মেজর 3 না, টোটাল 5টাই লিখবে। 5 কনসিডারেশন পয়েন্ট। বায়োলজিক্যাল স্ট্রাকচার্স, বায়োলজিক্যাল স্ট্রাকচারস কিসের, মানে বায়োমলিকিউলস এর নাকি না মাইক্রোবস? না না, বায়োলজিক্যাল স্ট্রাকচার্স মানে হচ্ছে যেগুলো কভার করে রাখছে, ন্যাচারাল কভারিং, যেগুলো প্রোটেক্ট করছে, মাইক্রোবস এর অ্যাক্সেস করতে দিচ্ছে না, মাইক্রোবকে এন্টার করতে দিচ্ছে না, প্রিভেন্ট করে দিচ্ছে, প্রোটেকশন লেয়ার। ওই জন্য লিখেছি, নিচে লিখে দিচ্ছি, বায়োলজিক্যাল স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে তোমার ন্যাচারাল কভারিং, ন্যাচারাল কভারিং অফ সাম ফুডস, of some foods that protect, that or provide, that provide excellent protection. Like example দেখো, outer covering of fruit, ভেবে দেখো ফ্রুটের উপরে কভারটা যদি তুমি পিল করে দাও, তারপরে ওটা মাইক্রোবস এর অ্যাটাক হয়ে যাবে খুব র্যাপিডলি, তাই না? যতক্ষণ পিলি ইয়েটা রয়েছে, কভারিংটা রয়েছে, ততক্ষণ কিন্তু ফ্রুটটা অনেকদিন সার্ভাইভ, মানে সেলফ লাইফ অনেক হাই থাকে, তাই তো? তো ওটা প্রোটেক্ট করছে ফ্রুটকে। নাম্বার 2, টেস্টা অফ সিড, সিডের আউটসাইড কভারিং, টেস্টা, এও প্রোটেক্ট করছে সিডকে ফ্রম দ্য মাইক্রোবিয়াল অ্যাটাক। নাম্বার 3, শেল অফ এগ, শেল অফ এগ, শেলটা প্রোটেক্ট করছে এগের মাইক্রোবিয়াল অ্যাটাক থেকে প্রিভেন্ট করছে, হার্ড কভার করে। সেইভাবে তো স্কিনও প্রোটেক্ট করছে, লাইক হ্যাঁ, স্কিনও হবে, হবে হবে না কেন হবে, পয়েন্ট আমি নিয়ে হবে। স্কিন প্রোটেক্ট করবে, ফেদার প্রোটেক্ট করবে, ফার প্রোটেক্ট করবে, এগুলো হচ্ছে আউটার প্রোটেক্টিভ কভারিং অফ দ্য অ্যানিমাল, এটা আমরা লিখতেই পারি। অফ অ্যানিমাল, তার মানে বায়োলজিক্যাল স্ট্রাকচার যতক্ষণ ইনট্যাক্ট থাকছে, কভারিং লেয়ার যতক্ষণ ইনট্যাক্ট থাকছে, মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ ডাউন হবে না হাই হবে? অবভিয়াসলি ডাউন হবে। যখনই তোমার স্ট্রাকচার ইয়ে হচ্ছে, মানে ডিস্টর্ট হচ্ছে, দ্যাট টাইম কি হচ্ছে, মাইক্রোবস এর অ্যাটাক ইনক্রিজ করবে এন্ড মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ কে সাপোর্ট করে নিয়ে। বল, নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্ট ফার্স্ট পয়েন্ট ছিল আমার ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরে। অল পয়েন্টস আর ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। সেকেন্ডে যাই। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। Second intrinsic factor. Second intrinsic factor is the pH. Second intrinsic factor is the pH.
pH of the food. Clearly, we know that from the bacterial growth, microbial cells, but microbes, bacterial cells, any microbes are highly susceptible to the pH change. হ্যাঁ কি না? Because ওদের inbuilt কোনো pH protection or pH preventive কোনো mechanism নেই। তাই তো? So microbial cells are significantly affected by the pH fluctuation, pH of the food. Why? Because they have no inbuilt pH fluctuation preventers, no mechanism of adjusting the internal pH. So pH যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, ফার্স্ট এফেক্ট করবে হচ্ছে তোমার এনজাইমের, and এনজাইমের ফাংশন যদি স্টপ হয়ে যায়, ব্যাকটেরিয়াটা মেটাবলিজম হল্ট করে যাবে আর গ্রোথ প্রিভেন্ট হয়ে যাবে। বলো, ক্লিয়ার? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তো আমরা একটা চার্ট দেখবো যে কোন পিএইচ এ কোন অর্গানিজম বেটার গ্রো করে, ঠিক আছে? তারপরে আমরা পয়েন্টে আসছি। এই ব্ল্যাক ইঙ্ক দিয়ে যেটা লিখেছো ওটা একবার একটু বলে দেবে? নো মেকানিজম। No mechanism for adjusting the internal pH. That is why pH fluctuation in microbes are highly susceptible, significantly affect organism. Approx pH range for growth. pH range for growth. Starting with mold. Molds এর pH range সব থেকে লার্জ 0.5 to 11, মানে এরা হাইলি অ্যাসিডিক টু হাইলি অ্যালকালাইন টু নিউট্রাল, যে কোনো pH এ এদের গ্রোথ পসিবল মোল্ডস এর 0.5 to 11। তো অলমোস্ট আমরা বলতে পারি মোল্ডস আর pH ইনসেনসিটিভ, ওদের খুব একটা কিছু প্রবলেম হয় না, যা pH চেঞ্জ হোক না কেন ওরা গ্রোথ করতে পারে। ইস্টের রেঞ্জ হচ্ছে 1.5 to 8.5, 1.5 to 8.5, মানে এরাও মোটামুটি ভালোই স্টেবল পিএইচ ফ্লাকচুয়েশন, মোটামুটি ভালোই করতে পারে। দেখো শুধু হাই অ্যালকালাইন পিএইচ এ ওদের প্রবলেম, বাট অ্যাসিডিক পিএইচ ভালোই এরা স্টেবল থাকতে পারে। নেক্সট চলে আসবে ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে 4.5 to 10.5, নট অল টাইপস বাট মেজরিটি, এটা কিন্তু মেজরিটি টাইপস এর কথা বলা হয়েছে, মোস্ট অফ দ্য টাইপ। তুমি যদি এখন কি বলে অ্যালকালিফাইজ দেখো, বা তুমি ইয়ে দেখো কি ছিল ওটার নাম অ্যাসিডোফাইজ, তাহলে তুমি অ্যাসিডোফাইজ, তাহলে তুমি পিএইচ লো পাবে, ভেরি লো। বাট এটা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য ব্যাকটেরিয়ার জন্য পিএইচ রেঞ্জ 4.5 to 10.5, মানে মোটামুটি এরা কিন্তু ওই নিউট্রালের ওই 2+2-3 এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, +-3 ধরে নাও। নর্মাল হচ্ছে যদি 7 ধরি তাহলে আমরা +-3 ধরতে পারি, এই রেঞ্জের মধ্যে ওরা ঘোরাফেরা করছে। তো ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে মোর প্রবলেম ফেস করে পিএইচ এর ফ্লাকচুয়েশন থেকে, একই না? তাহলে ফ্রম দ্য লিস্ট আমরা এই পয়েন্টটা লিখতে পারি সেফলি যে yeast and molds are more acid tolerant than bacteria.
আনসার করবে ইয়েস অর নো। ইয়েস ইয়েস। স্যার বলছিলাম ইস্ট আর মোল্ড যে এরা এতটা অ্যাসিড টলারেট করতে পারছে, এটা মানে কি তাদের ইন্টারনাল পিএইচটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারছে এনভায়রনমেন্টের সাথে? অ্যাডজাস্ট না করতে যদিও পারেও, এটা হতে পারে, মেবি করতে পারে। আর সেকেন্ড এটা হতে পারে যে পিএইচ এর ফ্লাকচুয়েশন ওরা মানে বডিতে সিগনিফিকেন্ট আনতে যায় না। মানে ধরো এইচ প্লাস হাই আছে, তো এইচ প্লাস তোমার বডিতে তো প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে। এইচ প্লাস কেও যখন ঢুকতে মানে এন্টার করতে চাইছে, এইচ প্লাস কেও বের করে দিচ্ছে, এটা হতে পারে। মানে এইচ প্লাস যখন ঢুকতে চাইছে ইনসাইডে বডির মধ্যে, তবে দিকে তো প্রবলেমটা ক্রিয়েট করবে, বাট ও এইচ প্লাস কে ঢুকতে দিচ্ছে না। সামহাও কোনো একটা মেকানিজম করে রেখেছে যেখানে এইচ প্লাস সবসময় ইনফ্লাক্স হয়ে যাচ্ছে, মানে বাইরে বের করে দিচ্ছে। তো এটাও হতে পারে। সো সামহাও এরা স্টেবল থাকে অ্যাসিডে। অবভিয়াসলি এ তো এইটা তোমার মেকানিজম আছেই, বাট ক্লিয়ারলি ইস্ট অ্যান্ড মোল্ড এরা হচ্ছে অ্যাসিড টলারেট করে হাইলি দ্যান ব্যাকটেরিয়া। নর্মাল ব্যাকটেরিয়া পারে না। বলো। বুঝতে পেরেছি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি দেখি ফুডে যেখানে তোমার পিএইচটা লো, সেখানে কি হবে? মোল্ড আর ইস্ট এরাই বেশি গ্রো করবে। গ্রো করবে। তাহলে নেক্সট পয়েন্টে লিখি ফুড উইথ লো পিএইচ আর rapidly spoiled by mold or yeast, not by the bacteria. দেখো এগুলো সব স্টেটমেন্ট ওয়াইজ কোশ্চেন আসতে পারে, এন্ড কোশ্চেনের সাপোর্টিং হবে তোমার এই যে তোমার টেবিলটা। পয়েন্ট ক্লিয়ার? তো এটার এগেনস্টে এই পয়েন্টটা আমি লিখতে পারি ফুড উইথ inherent low pH, inherent low pH would therefore more stable microbiologically than neutral food. দেখো স্টেটমেন্টটাকে কারেক্ট না ফলস কি বলবে? যে সমস্ত ফুডে ইনহেরেন্ট লো পিএইচ থাকে, মানে অ্যাসিড কন্টেন্ট বেশি থাকে ক্লিয়ারলি, সেখানে পিএইচ লো থাকবে। অ্যান্ড সেই ফুডটা হচ্ছে নর্মালি স্টেবল থাকে, মোর স্টেবল থাকে দ্যান দ্য নিউট্রাল, যেখানে তোমার অ্যাসিড কন্টেন্ট লো, সেই ফুডটা খুব তাড়াতাড়ি স্পয়েল হয়ে যায়। স্টেটমেন্ট কারেক্ট আর ফলস? স্টেটমেন্ট কারেক্ট। কেন? নিউট্রাল ফুডটা যেটা থাকছে সেটাতে ইস্ট মোল্ড ব্যাকটেরিয়া সবাই অ্যাটাক করবে, কিন্তু যেটা মেনলি কে করবে? মেনলি কে করবে? ব্যাকটেরিয়া করবে। হ্যাঁ মেনলি ব্যাকটেরিয়া করবে, আর ইস্ট মোল্ড তো পরে আসবে সাপোর্ট করতে স্পয়েলনেসটাকে। ফার্স্টে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করবে। এবার ব্যাকটেরিয়া, মোল্ড আর ইস্ট কাদের তোমার জেনারেশন টাইম স্মলার, শর্টার? Bacteria, yeast and mold. Out of three organisms, which organism shows shorter generation time? এটা বলো। জানি। এ কি, এই তো ক্লিয়ার, ব্যাকটেরিয়া শর্টার জেনারেশন টাইম। ব্যাকটেরিয়া শর্টার জেনারেশন টাইম, ব্যাকটেরিয়ার S by V রেশিও হাই, ব্যাকটেরিয়া নিউট্রিয়েন্ট আপটেক রেট হাই দ্যান দ্য ইউক্যারিওটস। এ তো আমি একদম সেমিস্টার 2 থেকে বলে আসছি। S by V রেশিও ক্লিয়ারলি মেনটেন করায় না ব্যাকটেরিয়া জেনারেশন টাইমকে। তো ব্যাকটেরিয়া স্মল সাইজ, জেনারেশন টাইম obviously স্মল হবে, ওর S by V রেশিও হাই, নিউট্রিয়েন্ট আপটেক ক্যাপাসিটি হাই than the eukaryotic organism, and mold, yeast all are eukaryotes. তো yeast আর mold এর
জেনারেশন টাইম অনেক বেশি। ইস্টের মোটামুটি তোমার লাগে হচ্ছে 90 মিনিটস, যদিও ইস্টের টাইম কম বাট স্টিল 90 মিনিটস লাগে কম্পেয়ার টু অ্যাভারেজ ব্যাকটেরিয়া জেনারেশন টাইম যেটা 20 to 30 মিনিটস। আর মোল্ড তো অনেক টাইম নেয়, মোল্ড তোমার 2 থেকে 3 ডেজ লেগে যায় প্রপার গ্রো করতে। তাহলে ক্লিয়ার বলো এবার কোনটা তোমার হাইলি স্পয়েলেজের চান্স বেশি, খুব কম টাইমে স্পয়েলেজ করবে, লো পিএইচ ফুড না হাই পিএইচ ফুড? তা যেখানে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করবে সেখানে স্পয়েলেজ রেট হাই। হ্যাঁ হ্যাঁ তো ভেরি ভেরি সিম্পল ব্যাপার। সো ক্লিয়ার মেনশন আছে ফুড উইথ ইনহেরেন্ট লো পিএইচ, লো পিএইচ এর মানে হচ্ছে তোমার ব্যাকটেরিয়ার চান্স গ্রোথ করার চান্স লেস। তো ব্যাকটেরিয়া গ্রোথ করার চান্স লেস মানে হচ্ছে তোমার স্টেবল থাকবে মোর টাইম, সেলফ লাইফ হাই থাকবে। বলো পয়েন্ট ক্লিয়ার? হ্যাঁ ক্লিয়ার। পিএইচ এর এন্ড ফুডের সাথে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে বাফার কন্টেন্ট। নেক্সট পয়েন্টে আসবো। Buffer content present in the food. What is buffer content? What is buffer? পিএইচ এর চেঞ্জকে রেজিস্ট করবে স্যার। Compound that resists the change of the pH, that is called buffer. তো ফুডের মধ্যেও এরকম বাফার কন্টেন্ট থাকে, মানে বাফার প্রেজেন্ট থাকে। এবার ক্লিয়ার আইডিয়া করো, মাথা খাটাও আর আনসার করো, যে ফুডের মধ্যে বাফার কন্টেন্ট হাই সেটা স্পয়েলেজের চান্স লো না স্পয়েলেজের চান্স হাই? যেটাতে বাফার বেশি থাকবে সেটা স্পয়েলেজের চান্সটা অনেক কম হবে। আর যেখানে বাফার কম থাকবে সেখানে স্পয়েলেজের চান্স স্পয়েলেজ হাই হবে। হবে। হ্যাঁ, বাকিরা আনসার করবে, তুমি রেডি রাখো সাপোর্টিভ কি আনসার বা জাস্টিফাই করবে। বাফার কন্টেন্ট and spoilage rate, how it correlate? কনফিউজড। বাহ, আর একজন আছে, শতদীপ আছে। বাফার কন্টেন্ট and the spoilage rate, how they contribute, মানে how they correlate or interact? শতদীপ নেই তো। যা ছিল তো বেরিয়ে গেছে তাহলে। ওকে, যেটা সম্রাট বললো সেটা কারেক্ট। বাফার কন্টেন্ট যেখানে বেশি থাকবে ফুডের স্পয়েলেজের চান্স কম, ফুড ডিটোরিয়েশন, ফুড স্পয়েলেজ চান্স কম হবে। আর যেখানে বাফার কন্টেন্ট লো সেখানে এটা বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, এবার সম্রাট বলো এর এগেনস্টে বা এর পরে কি আনসার দিচ্ছ, জাস্টিফাই করছো? যে মানে যে ফুডে বাফারটা কন্টেন্টটা বেশি থাকছে সেই ফুডটার হ্যাঁ, পিএইচটা চেঞ্জ তো হচ্ছে না। এবার যদি চেঞ্জ কোনো হচ্ছে না। ফুডটা নিউট্রাল পিএইচ একটা রয়েছে, এবার তার যদি এনভায়রনমেন্টের জন্য চেঞ্জ হয় সেই বাফারটা সেটাকে রেজিস্ট করে দেবে, চেঞ্জটা হতে দেবে না, যার জন্য হুম। যে অর্গানিজম গুলো গ্রো করবে সেগুলো গ্রো করতে পারবে না, তাই স্পয়েলেজটাও গ্রো হবে। করতে পারবে না কেন? মানে কিছু করতে পারবে। হ্যাঁ পারবে, গ্রো করতে পারবে, কিন্তু তোমার প্রোডাক্টটা যেটা তোমার ডিটোরিয়েট করে যাচ্ছিল বা স্পয়েলেজ হয়ে যাচ্ছিল সেটা কি খুব কিছু প্রবলেম হবে? মানে বাফার অ্যাকচুয়ালি কি করে, মেনটেন করে তোমার ইন্টারনাল বা তোমার ফুডের নাইট্রোজেন মানে প্রোটিনকে মেনটেন করে। কারণ মেনলি হচ্ছে এনজাইম প্রোটিন, এরা হচ্ছে পিএইচ ডিপেন্ডেন্ট, তাই তো? তো এনজাইম প্রোটিন এরা হচ্ছে পিএইচ এর রেসপেক্টে চেঞ্জ হয়। তো আমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে দেখিয়েছিলাম অ্যামিনো অ্যাসিড পিএইচ এর ডিপেন্ডেন্টলি ডিফারেন্ট বিহেভিয়ার শো করে। দুইটা যেমন কখন কোথাও কোথাও জায়গায় ফুললি প্রোটনেটেড, কোথাও জায়গায় হচ্ছে তোমার ফুললি ডিপ প্রোটনেটেড। তো এই বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয় হচ্ছে প্রোটিন আর অ্যামিনো অ্যাসিড, মানে প্রোটিনস আর এনজাইমস এর মধ্যে। যদি বাফার কন্টেন্ট হাই থাকে মাইক্রোবস ক্যান গ্রো, বাট মাইক্রোবস গ্রো করার পর
মাইক্রোবস গ্রো করলে কি হয়, অ্যাসিড তৈরি করে, পিএইচ এর চেঞ্জ করায়, এন্ড পিএইচ এর চেঞ্জের থেকে কি হয়ে যায় তোমার, ওই যে তোমার প্রোটিন এনজাইম গুলো ফাংশনলেস হয়ে যায় অ্যান্ড স্পয়েলেজের চান্স বেড়ে যায়। তো বাফার কন্টেন্ট যদি হাই থাকে, মাইক্রোবস গ্রো করছে, প্রডিউস করছে অর্গানিক অ্যাসিড, পিএইচ এর চেঞ্জ খুব কি চেঞ্জ হবে, হবে না। তো অ্যাজ ইট ইজ নর্মাল যেটা ন্যাচারালি থাকে সেটাই রাখার চেষ্টা করবে, বিকজ বাফার কন্টেন্ট বাফার আছে। তো ফুডের ডিটোরিয়েশন বা স্পয়েলেজের চান্সটা কমে যাবে। ঠিক, যদি বাফার কন্টেন্ট লো থাকে, বাফার কন্টেন্ট লো, মাইক্রোবস গ্রো করছে, অর্গানিজম তোমার অর্গানিক অ্যাসিড প্রডিউস করছে, স্মল অর্গানিক অ্যাসিড ক্যান চেঞ্জ দ্য পিএইচ ফ্লাকচুয়েশন ইনটু 1 or 2। স্মল অর্গানিক অ্যাসিড প্রোডাকশন ক্যান চেঞ্জ দ্য পিএইচ ইনটু 1 or 2, মানে পিএইচ ছিল ধরো 6, ওখান থেকে নামিয়ে দিল 4, and that drastically affect on the enzymes and proteins present in the food, তাই তো, মানে মেনলি প্রোটিন কন্টেন্ট কে প্রবলেম ক্রিয়েট করবে, এন্ড প্রোটিন কন্টেন্ট তখন ডিস্ট্রয় হওয়া শুরু হয়ে যাবে, ডিটোরিয়েশন হবে, স্পয়েলেজ হবে। বলো পয়েন্ট ক্লিয়ার কিনা বলো। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তাহলে এই পয়েন্টের এগেনস্টে লিখে দিচ্ছি, দেখো এগুলো কিন্তু কোশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। লো বাফারিং পাওয়ার, লো বাফারিং পাওয়ার makes rapid succession rapidly appearing succession of microorganisms during fermentation, এটা একটা পয়েন্ট। আর সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ডিউ টু লো বাফারিং অ্যাক্টিভিটি small production of organic acid by bacterial growth or microbial growth change the pH lot that induce deterioration of food. So দুটো পয়েন্ট লিখেছি, লো বাফার কন্টেন্টে কেন তোমার ডিটোরিয়েশন রেট বা স্পয়েলেজের রেট হাই হবে। ফার্স্ট অফ অল লিখেছি, যদি তুমি লো বাফার কন্টেনিং ফুডের মধ্যে গ্রো করো, মাইক্রোবস এর সাকসেশন হবে, সাকসেশন অফ মাইক্রো অর্গানিজমস। এটা আমি সেমিস্টার ওয়ানেও যখন ফুড পড়াচ্ছিলাম ওই সময় বলেছিলাম, সাকসেশন মানে হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ মাইক্রো অর্গানিজম রিপ্লেস করে আদার গ্রুপ অফ মাইক্রো অর্গানিজম দিয়ে এক্সিস্ট, মানে চেঞ্জ হবে, এটাকে বলে সাকসেশন। একটা পপুলেশন রিমুভড হবে আর আনাদার পপুলেশন স্টার্ট করবে গ্রো। আর এটা লো কন্টেন্ট অফ বাফারেই বেশি হবে, বিকজ একটা কমিউনিটি গ্রো করে গেল, পিএইচ চেঞ্জ হয়ে গেল, পিএইচ চেঞ্জে ওরা আর নিজেকে রেজিস্ট করতে পারলো না, তো ওরা ডাই আউট হয়ে গেল। ওই পিএইচ এ যারা গ্রো করার এবিলিটি আছে তারা এবার স্টার্ট করলো গ্রো করা। তো এই যে পিএইচ এর সাকসেশনটা কোথায় বাড়বে, যেখানে হচ্ছে তোমার লো বাফারিং কন্টেন্ট অফ ফুড থাকবে। বলো হ্যাঁ কি না। মানে এ পপুলেশন ডমিনেট করছিল, পিএইচ চেঞ্জ হয়ে গেল, নাও এ পপুলেশন ডাই আউট এন্ড বি পপুলেশন স্টার্ট টু গ্রো, বিকজ বি পপুলেশন আর মোর ফেভারেবল এট পিএইচ লো। বুঝতে পেরেছো? তো এই যে সাকসেশন হচ্ছে, তার মানে এ পপুলেশন কি করলো, প্রথমত ডিগ্রেড করা শেষ করেছিল, কমপ্লিট করেছিল, আবার বি পপুলেশন এসে ডিফারেন্ট ইউনিটকে আবার ডিগ্রেড করা মানে স্টার্ট করলো। তো ওভারঅল যদি সাকসেশন বাড়ে, ডিফারেন্ট কমিউনিটি আসে একটা ফুডের মধ্যে, স্পয়েলেজ বাড়বেই, স্পয়েলেজ ইনক্রিজ হবে। তো যেটা লো বাফারিং কন্টেন্টে এই সাকসেশন রেটটা অনেক বেশি, খুব কুইকলি চেঞ্জ হয়ে যায় পপুলেশন, কারণ পিএইচ চেঞ্জের জন্য।
হাই বাফারিক কন্টেন্টে কি হয়, যেহেতু পিএইচ মেনটেন থাকে সাকসেশন রেট কম, সাকসেশন চেঞ্জ হয় বাট কম রেটে হয়, সো স্পয়েলেজের চান্স তো কম। আর সেকেন্ড যেটা বলছিলাম যে স্মল পিএইচ এ মানে স্মল অর্গানিক অ্যাসিড প্রোডাকশনের করলেই তোমার ওই ফুড কন্টেন্টের লট অফ চেঞ্জ হয়ে যায় পিএইচ এর, এন্ড পিএইচ চেঞ্জের জন্য তোমার ফুডের ইটসেলফ স্পয়েলেজ বা ডিটোরিয়েশনের চান্স বেড়ে যায়, বিকজ প্রোটিন কন্টেন্ট গুলো ডিস্ট্রয় হতে থাকে। বলবে পয়েন্ট ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছি। এটার এগেনস্টে তোমার এগেনস্ট নয়, এটার পরে আর একটা পয়েন্ট লিখবো অ্যান্ড ট্রাই টু আনসার। এই কোশ্চেনটা দেয় খুব। Fish spoil rapidly than meat. Fish spoil rapidly than meat. এই কোশ্চেনটা আসে। জাস্টিফাই